బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా? నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. ఐ లవ్ యూ. సిద్ధార్థ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. బేసికల్లీ హి ఇస్ ఎ ఫ్లర్ట్. I know the truth. Pokiri Raja ila vesinade, Pokiri Raja ila vesinade, yenakena kochesi, gola gola chesesi, adaina maatu vesi champistunade, Pokiri Raja. Pokiri Raja ila vesinade, Pokiri Raja parugu teesinade. Amazing film, and the last 20 minutes I had goosebumps. So I want to congratulate the whole team, and this is going to be a very big success. And 20 minutes, Nijanga, a big challenge. So all the best to Maya. This is very awesome. Congrats to the whole team. Awesome. 2 hours, 20 minutes. How many minutes? 2 hours, 20 minutes. It just made everyone sit in their seats. You know what makes. Awesome. Congrats to the whole team on this. Maya movie చూసిన తర్వాత I'm still dumbfounded. I'm breathing in and మాయలానే ఉంది నిజంగా. It was quite a thriller. Congratulations to Neelakant sir and Sridhar sir, and of course the cast and crew. The ladies did an amazing job. Chala performance వాళ్ళకు కూడా scope, and audience పరంగా చాలా entertaining గా ఉండింది. ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ESP అంటున్నారు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక యునో సక్సెస్ఫుల్ ఫుల్ ఫిల్మ్కి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉండాలో, రొమాన్స్, ఒక సస్పెన్స్, థ్రిల్లర్ అండ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ క్యాచీ. యూ షుడ్ గో. పైరసీ ఎంకరేజ్ చేయకండి. కమ్ టు ద థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద సక్సెస్. జరిగేది ముందే కనబడితే మినిట్స్లో మొత్తం థియేటర్ అంటే కంప్లీట్ సైలెన్స్. బయటికి వస్తున్నప్పుడు అందరు ఒక సైలెన్స్లో వచ్చారు. ఐ థింక్ ఫర్ థ్రిల్లర్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ సక్సెస్. అసలు లాస్ట్ ట్విస్ట్ ఎవరు అనుకోలేదు అనుకుంటా థియేటర్లో. మొత్తం స్టన్డ్ సైలెన్స్ థియేటర్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ సక్సెస్ ఫర్ థ్రిల్లర్, అండ్ ఐ హ్యావ్ నో డౌట్ దట్ ఎవ్రీబడి హూస్ వాక్డ్ అవుట్ has walked out with a high. So all the very best to the whole team. It's a very different attempt and I hope it does really well. I think this film is really a technical brilliance. Neelakanta gar cinemalu expect chesi enta shakti unna kuda munde expect cheddam anukunna kuda Neelakanta gar cinema munde anta thoraga man expect cheyalam. Last second వరకు కూడా పట్టి గ్రిప్ లో ఉంచి ఏం జరుగుతుందా అని అదే దీంట్లో చూసాం. అండ్ I think this will be the USP of this film. And it will be a wonderful success, and congratulations to the entire team and the actors. Brilliant performance by Harsh and both the actors. Thank you. రాబోయే చావు దృశ్యాలు మాత్రమే కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాయి. I enjoyed the film. I liked it very much. I really loved the performances. నేను ESP అనుకొని ఫిల్మ్లోకి వెళ్ళాను, బట్ నేను బయటికి వచ్చేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంది హ్యూమన్ డ్రామా. నేను దానికి కనెక్ట్ అయ్యాను. సో ఫర్ మీ దట్ వాస్ ద థ్రిల్, ద డ్రామా బిట్వీన్ ది 3 క్యారెక్టర్స్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్. హర్ష్ పర్ఫార్మెన్స్ నాకు చాలా నచ్చింది. I actually told him that at the interval. And I liked the 2 female leads as well. They were fantastic. Very good film and thoroughly enjoyed it. That's what I'll say from my end. తెలుగు సినిమా రొటీన్గా ఉన్నాయి అని అందరూ అనుకునే టైంలో రొటీన్ భిన్నంగా చేసిన ఈ సినిమా హ్యాండిల్ చేయాలంటే నేను చేయాలి. అండ్ అలాంటి వాళ్ళకే ఇలాంటి కొత్త ఆలోచనలు, కొత్తగా ప్రజెంట్ చేయగలిగే కథలు వస్తాయి.
ష్యూర్ తెలుగు వాళ్ళు ఒక కొత్త కథని కొత్తగా చూడబోతున్నారు. చూసామంటే వెరీ హ్యాపీ. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్. Movie is absolutely thrilling. There was a lot of suspense. అసలు ఏమవుతుంది ESP, that is extrasensory perception, he has highlighted it very well. చాలా బాగుంది మూవీ, and I'm sure the audience will definitely like a new movie, new taste and a new way of directing. And of course Madhura Sridhar garu is the producer of this movie, and he always comes up with something absolutely different. బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా? నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. సిద్ధార్థ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. టిల్ ది ఎండ్ ఒక్క మినిట్ కూడా ఎక్కడ లాగ్ లేదు మూవీలో. పర్టికులర్ లాస్ట్ 25 minutes ఈజ్ హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. అండ్ చాలా గ్రిప్పింగ్గా ఉంది. హర్ష్ పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ని ఎంచుకుని దాన్ని చేయడానికి ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఎంకరేజ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి రెడ్డి గారిని, అలాగే మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారిని నేను ఫస్ట్ కంగ్రాచులేట్ చేయాలి. అండ్ నీలకంఠ గారు హార్టీ కంగ్రాట్స్ ద హోల్ టీమ్. ప్రెస్ షోలో చూసిన కొంతమంది ప్రెస్ మిత్రులు కూడా చాలా పాజిటివ్ టాక్ చెప్తున్నారు దీని గురించి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రాక్. జరిగేది ముందే కనబడితే My first film ever. It is definitely a dream come true. I'm a little nervous right now and I'm really happy with the response. I hope that you guys enjoyed the film because we have given it our all, everything. And thank you so much Madhura Sridhar sir, the entire cast and team, Neelkantha sir, for believing in us, for living the character with all of us. Thank you for everything. Obviously Neelkantha sir చాలా వేరియేషన్స్ గ్రాఫ్స్ ఇచ్చారు నాకు, కానీ Madhura Sridhar sir, what should I tell about you? I've seen a creative side of you, I've seen a cool side of you. Last 10 days I saw a fighter in you. Thank you so much for giving us this opportunity. అందరూ మూవీ చూసారు, నచ్చింది అనుకుంటా. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో మళ్ళీ వెళ్ళండి, మాయాని హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాకు అబ్సల్యూట్లీ నాకు వచ్చిన ఈ రివ్యూయింగ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్, ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అబ్సల్యూట్గా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. థ్యాంక్ యూ. షూర్ షాట్గా సినిమా సపోర్ట్ చేసినట్టుగానే ఈ సినిమా కూడా కళామందిర్ బాగా సపోర్ట్ చేసింది. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో కేజ్ అనమాట, ఒక బ్రాండ్ మూవీలో ఎలా అంటే బ్లెండ్ చేయొచ్చు అనే దానికి నీలకంఠ గారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా బ్లెండ్ చేసి చూపెట్టారు. సో దట్ వే అంటే తెలుగు సినిమా బ్రాండింగ్ విషయంలో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్స్ కళామందిర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, నా తమిళ్ ఫ్రెండ్స్, నా మలయాళం ఫ్రెండ్స్ అందరూ, అరే మీ సినిమాలలో 4-6 ఫైట్లు, 6 పాటలు, 12 సీన్లు లాగా ఉంటుంది, అన్ని కలర్ఫుల్ డ్రెస్సులు వేసుకుంటూ ఉంటారు, బట్ కథల విషయంలో ఎప్పుడు గ్రో అవుతారు అని. సో ఐఎమ్ షూర్ నీలకంఠ గారు మాయాతోని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లారు అండ్ నేను గర్వంగా చెప్పుకోగలను. అంటే మనం వాళ్ళతో కూడా పోటీ పడగలం కథల విషయంలో అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్. థ్యాంక్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా? నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. సిద్ధార్థ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. Basically he's a flirt. I know the truth.